салом бинандагони арҷманд. имрӯз ҷумъа 20 октябр аст. Ман ва ҳамкоронам дар тоҷикистон ва Прага шуморо ба дидани нашри имрӯзаи барномаи хабарию таҳлилии радиои Озодӣ даъват мекунем. ҳоло бо мавзӯъҳои нашри барнома шинос шавем. ду маъмури милиса дар ноҳияи ҳамадонӣ баъди латӯкӯби марде барои баромадан аз ҳадди ваколатҳои хидматӣ ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. беморхонаҳои Ғазза бо камбуди шадиди сӯзишворӣ ва бебарқӣ рӯбарӯ ҳастанд. Созмони Милали Муттаҳид мегӯяд музокира барои шурӯи ирсоли кӯмакҳои башарӣ ниҳоӣ мешавад. сӯзаниву ҷома, фаранҷиву ороишоти қадимӣ дар душанбе осорхонаи хусусии ҳунарпешаи Зиндаёд Ҳабибулло Абдураззоқов дарҳои худро боз кард. قریب از سالهای 70 این طرف پدرم دیگر کلکسشون رو جمع میکردن. дар ноҳияи ҳамадонӣ ду маъмури милисаро боздошт карданд. ҳарду ба латӯкӯб ва бадрафторӣ бо сокини ноҳия муттаҳам мешаванд ва ҳоло паси панҷара мунтазири поён ёфтани парвандаи ҷиноӣ ва муҳокима дар додгоҳ нишастанд. 3 моҳ пештар аз ин дар Кӯлоб 3 маъмури милисаро барои даст доштан дар марги як сокини шаҳр ба зиндон маҳкум карда буданд. Маҳмуҷон Раҳматзода бо ҷузъиёти ин қазия гузориш медиҳад. ду маъмури милисаро дар ноҳияи ҳамадонӣ вилояти Хатлон бо гумони латӯкӯби сокини ноҳия Нурмуҳаммад Абдурасулов дастгир кардаанд. ҳодиса моҳи августи имсол рӯй дода, боздошти капитан Шамсиддин Саидзода ва майёр Фахриддин Ҳакимзода тақрибан як ҳафта пеш сурат гирифт. баъд аз он ки ба гуфтаи манобеи радиои Озодӣ натиҷаи ташхис дастрас шуд. додситони минтақаи Кӯлоб ба зидди онҳо бо иттиҳоми баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ моддаи 316 кодекси ҷиноӣ парванда кушодааст. мақомот мегӯянд таҳқиқ идома дорад ва биноан тафсилот намедиҳанд. як манбаъ дар идораҳои интизомии Кӯлоб рӯзи 20 октябр ба радиои Озодӣ гуфт, Саидзода ва Ҳакимзода шаби 18 ба 19 август хостаанд мошини Абдурасуловро кофтукоб кунанд бо баҳонаи он ки дар бораи дар дохилаш будани маводи мухаддир хабар гирифтаанд. Абдурасулов монеъ мешавад ва ӯро бо мушту лагат задаанд. ҳамсӯҳбати мо гуфт, Шамсиддин Саидзода сардори шӯъбачаи мубориза бо қочоқи маводи мухаддир дар ноҳияи Ҳамадонӣ буд. вале Нурмуҳаммад Абдурасулов хостааст шахсони холису бетараф мошини ӯро кофтукоб кунанд. кӯшиши радиои Озодӣ барои ёфтани Нурмуҳаммад Абдурасулов ва фаҳмидани асли қазия аз забони ӯ то ин дам имконпазир нашуд. ҳамсӯҳбати мо дар идораҳои интизомии Кӯлоб гуфт, вай чанд муддат дар бемористон хобида дар баёноташ гуфтааст, маъмурони милиса ӯро дар қади роҳ ва дар бинои шӯъбаи корҳои дохилӣ задаанд. назари маъмурони милиса ва ё наздикони онҳо ба қазия маълум нест. шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Ҳамадонӣ низ дар ин замина шарҳе надодааст. дар як соли ахир бори дуввум аст ки маъмурони милиса дар минтақаи Кӯлоб бо гумони баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ дастгир ва зиндонӣ мешаванд. моҳи августи имсол 3 маъмури раёсати корҳои дохилиро дар ин минтақа барои боздошту шиканҷаи Абдуқаҳҳор Розиқов ки сабаби марги ӯ шуд 14 сол ба зиндон маҳкум карданд. солона даҳҳо боздоштшуда ва ё наздикони онҳо аз шиканҷа шикоят мекунанд. фаъолони ҳуқуқи башар ба унвони тавсияҳои асосӣ барои пешгирии шиканҷа ба зарурати риояи қонун барои боздоштшудагон, таҳияи саривақтии санадҳои онҳо, муоинаи тиббӣ ва ташхиси дақиқи тиббӣ дар сурати шикоят аз саломатӣ ишора мекунанд. ба ҷуз ин гуфта мешавад, иқрори гуноҳ зери шиканҷа набояд далел дониста шавад. Маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб. идораи ҳамоҳангсози кӯмакҳои башарии Созмони Милали Муттаҳид имрӯз гуфт ки бо тамоми ҷонибҳои даргири байни Исроил ва Ҳамос дар муколама аст то ки амалиёти имдод ба минтақаи Ғаззаро ҳарчи зудтар оғоз кунанд. Йенс Лайер ки раҳбари ин ниҳод гуфт, музокираҳо ба хотири ҳарчи зудтар ва бо роҳи дуруст ба роҳ мондани амалиёти кӯмак ба мардуми минтақа идома дорад. айни замон тавре ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод дар гузорише мегӯяд, вазъи беморхонаҳои Ғазза асафбор боқӣ мемонад. дар посух ба ҳамлаи Ҳамос ба Исроил дар субҳи 7 октябр, Исроил бетанаффус ба бомбаборон намудани Ғазза идома медиҳад. Томасо де ла Лонга, сухангӯи Федератсияи байналмилалии ҷамъиятҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар гуфт, вазъ дар Ғазза фалокатбор аст. گروه‌های ما در غزه از دارو، مواد و سوزشواری کمبود دارند.
هلال احمر فلسطین دو بیمارستان را اداره می‌کند، یکی در شهر غزه و دیگری در خان یونس، یکی در شمال و دیگری در جنوب و در هر دو حالت نیروی برق را از گنراتورها می‌گیرند، یعنی به سوزشواری برق نیست. آنها به ما گفتند که مواد سوخت برای یک روز دیگر به زور می‌رسد. حالا بعضی از قسمت‌های بیمارستان‌ها الکی بی برق ماندند، زیرا سوزشواری برای گنراتورهای شبه‌های احیاگری و اینکوباتورهای کودکان استفاده می‌شوند. از آغاز عملیات جنگی بیش از 400,000 فلسطینی مجبور شدند خانه‌های خود را ترک کنند. اسرائیل گذرگاه ارز در بین نوار غزه و اسرائیل را به مدت نامعین بسته است. مردم در یک حالت ناامیدی قرار دارند. از بیمارخانه هلال احمر فلسطین در شهر غزه 3 مرتبه طلب کرده شد که بیمارخانه را ترک کنند، ولی آنها گفتند که برای بیرون برآوردن بیمارانشان یگان واسطه و شرایط و راه ندارند. از این رو آنها تصمیم گرفتند که با بیماران خود بمانند. هزاران پناهجو به مرز غزه و مصر آمدند و این باعث شد که قاهره تدابیر امنیتی را شدیدتر نماید. به نوشته روزنامه یروشلیم پست، مصر تا کنون از باز کردن گذرگاه‌ها برای پناهندگان از غزه خودداری می‌کند. اسرائیل همراه با امریکا از مصر خواست که یکم به ورود همه فلسطینیان و دوم به خروج شهروندان خارجی و از کشورهای سوم اجازت بدهد. در مسئله دوم مصر گفت که ما میتوانیم شهروندان خارجی را رها کنیم تا دمی که حجت گذاری از جانب اسرائیل و فلسطین به اتمام رسد. اما این کار را در صورتی میکنیم که اگر به کمک بشردوستانه اجازت داده شود. نگرانی مصر از آن است که اگر این آدمان از نوار غزه رانده شوند به آنها دیگر هیچگاه اجازه نمیدهند که دوباره وارد گردند. در همین حال آژانس کمک و کار با پناهندگان فلسطینی سازمان ملل در خاورمیانه میگوید بیش از 1 میلیون ساکن غزه به سوی مرز به مصر حرکت دارند. نگرانی ها از طول کشیدن خشونت ها در خاورمیانه یکی از مسائل مورد نگرانی جدی در صحنه بین المللی می باشد. در یک صحبت اختصاصی با پروفسور دانشگاه لیدن نیدرلند تورج اتابکی، همکارم شهلای گلخوجه از او پرسید تا کجا خطر گسترش جنگ در خاورمیانه به نظر او جدی می باشد؟ دانشمند بزرگ فیزیکدان بزرگ ما ایزاک نیوتن یک حرفی داره، میگه آنچه میدانم یک قطره است، آنچه نمیدانم یک اقیانوس. واقعا نمیدانیم چه میشه، سرنوشت این وضعیت چه میشه، کاملا غیر قابل پیش بینیه. اما داوری من بر اساس آنچه که ما در سوریه داشتیم این هست که درجه خشونتی که ما در این چند روز گذشته در نبرد بین حماس و اسرائیل داشتیم آنقدر عمیق و گسترده است که یک ابعاد بسیار بسیار پیچیده تری به این جنگ بخشیده که این جنگ میتونه فراتر از اسرائیل و غزه پیش بره و تبدیل بشه از یک جنگ محلی به یک جنگ منطقه‌ای و امیدوارم نباشه به یک جنگ جهانی میگن این گونه سر و صداها هم هست. همیشه این وجود داره. نگاه کنیم به تاریخ قرن گذشته ایمون، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، هیچ کس گمان نمی‌کرد که این جنگ ها شکل بگیره. هیچ کس گمان نمی‌کرد کمتر از 20 سال بعد از پایان جنگ اول جهانی جنگ دوم جهانی رو ما داشته باشیم. یعنی خرد در حقیقت سیاسی همیشه نزد انسان نیست. میتونه بیخردی باعث بشه که ما به جنگ هایی کشیده بشیم که تلفات انسانی بسیار بسیار گسترده تر باشه. خب حالا اگر نگاه بیاندازیم به افغانستان، اونجا مقامات تاجیکستان خیلی سخت تغییر قدرت رو در این کشور قبول کردن، چون نگرانی های دارند از احتمال قوی شدنی افراطگرایی و وارد شدنی جنگجویان رادیکال از افغانستان به قلمروش. شما چی نگاه دارید به این وضع و دورنما؟ واقعا چون خطرات هست یا نیست؟ ببینید، اجازه بگید من یک نکته‌ای رو اشاره کنم که من اعتقادم بر این نیست که من قول طالبان رو قبول نمی کنم که افغانستان پایگاه مبارزه علیه کشورهای همسایه نیست. طالبان همیشه
یک ضرب المثل اروپایی داریم میگه، انگلیسی داریم میگه، همه تخم مرغاشون رو در یک سبد نمیگذارن. از نیروهای نیابتی که اونجا هستن، تروریستا استفاده میکنن که باجخواهی کنند از همسایه ها. این رو هم در مورد ازبکستان ما داریم که نیروهای تروریستی هوادار جنبش‌های رادیکال اسلامی در اونجا هستن، هم در کنار مرزهای تاجیکستان داریم که یک جریان تروریستی اسلامگرای رادیکال هست اونجا و تهدیدیه برای امنیت تاجیکستان. هم حتی ما درباره اویغورها همین رو داریم. یعنی دولت طالبان گمان میکنه با برگ نیروهای اسلامی رادیکال تروریست در خاک خودش میتونه از کشورهای همسایه باجخواهی بکنه. تشکر. پروفسور دانشگاه لیدن نیدرلند توراج عطابکی مهمان دفتر آزادی در پراگ بود و شکل پررأی این صحبت روزهای نزدیک در وبسایت رادیوی آزادی و همین کانال آزادی ویدیو نشر می شود. سوزنی و جامعه فرنگی های قدیمی و آرایشات زنانه ملی عکس‌ونگاره ها بخشی از آثارخانه خصوصی هنرپیشه معروف تاجیک زنده‌یاد حبیب الله عبدالرزاقف را تشکیل دادند. در دوشنبه با تلاش همسر و فرزندان همچنان نامدار این هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک مراسم افتتاح آثارخانه خصوصی برگزار شد. اولین مهمان‌های آن هم کارمندان کینو و تئاتری وطنی و خارجی بودند و همکار ما امیر سویف هم از آنجا برای ما گزارش تهیه کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. در استانه زادروز حبیب الله عبدالرزاقف آثارخانه این هنرمند معروف تاجیک افتتاح شد. گفتم بیا همین یک موزه کشیم. نیوره چیوره ماند بیند باباش کی بود، کی آنیش چی بودن، چی مون یک تا جمع شد، همین چیزی ملی خودمونه نیوره ایوره بینن، ملی خودمونه چیزمونه گم نشود گفته شدیم. حبیب الله عبدالرزاقف تمام اشیای در آثارخانه به نمایش گذاشته را طول عمر خود جمع‌آوری کرده است. قریب از سالهای 70 این طرف پدرم دیگر کلکسشون رو جمع میکردن. اینجا بعضی چیزها از بیبی هم مانده است، یعنی که از مادرشان یک دو گوشوار و گردنبندهای عمام هم هستند. بله، خواهرشان و دو خواهرشان. فقط از سوزنی هاشون اگر که مانیم، اگر یک موزه دیگر ساختن میکنیم. برای قریب شاید که یک 300 سوزنی داشته باشم پدرم. آینی حال با نظر و میگوید در هیچ کشور آسیای مرکزی همین گونه آثارخانه هنرمند تئاتر و سینما رو ندیده است. شخصیتی که او نه اینکه در خود تاجیکستان همچنین یک صنعتکاری به همتا بود و تمام مثلا حتی در فیلم های ما میدونیم که SSR پیشینه فیلم های مثلا هم قزاقستان هم قرغیزستان بسیار رول های عجایب را بازیده بود. حبیب الله عبدالرزاقف 7 نوامبر سال 1937 در شهر کولاب تولد شده در 83 سالگی در دوشنبه درگذشت. تنها در سینما تقریبا 100 نقش آفریده است. و بینندگان عزیز، در همینجا برنامه به پایان میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر رو همیشه میتوانید از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادنکلاسنیکی پیدا کنید. اگر شما نیز شاهد حادثه شدید، لطفاً با ما تماس بگیرید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان.